Hello students, how are you all? I hope you all are well and good. So students, today we will learn standard 10, unit number 5, playing with fire. So students, first we see a short introduction of unit number 5, playing with fire. So વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેપ્ટરની અંદર આપણો પ્રિય એવો તહેવાર દિવાળી, જેમાં આપણે શું કરીએ છીએ? ફટાકડા ફોડીએ છીએ ને, તો એ ફટાકડા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે કે ફટાકડા કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે, ક્યાં બનાવવામાં આવે છે, એનું સંશોધન ક્યાંથી થયું હતું, કેટલા વર્ષો પહેલા થયું હતું, અને એ ફટાકડા ફોડતી વખતે કઈ કઈ કાળજીઓ રાખવી જરૂરી છે, અલગ અલગ દેશોમાં કેવી રીતે આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે, આ દિવાળી તહેવારની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. તો આ તમામ માહિતીઓ આ ચેપ્ટરની અંદર આપવામાં આવી છે અને આ માહિતીઓ ખૂબ જ આપણને જીવનમાં ઉપયોગી બને એવી છે. તો આ છે એનું શોર્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન અને આ જે ચેપ્ટર છે એ આપણા આખા ચેપ્ટરને એક વિડીયોના માધ્યમથી આપણે જોવાનું છે. આ વિડીયોની અંદર ખૂબ જ સરસ એવી માહિતી આપવામાં આવી છે ચિત્ર દ્વારા, પરંતુ તે બધી જ માહિતી અંગ્રેજીમાં આપવામાં આવી છે, આખા ચેપ્ટરની માહિતી. તો ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક જોવાનું, સાંભળવાનું અને સમજવાનું રહેશે. તો આપણે આ વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. One of our favorite festivals in India is Deepavali or Diwali as it is known in the north. There is nothing to match the excitement when crackers go off in the night sky with a loud bang and a brilliant shower of colors. Many of us might wonder how these fireworks are made and what goes into them. The physics and chemistry of fireworks is as interesting as the sound and the light they emit. The science of fireworks is technically called pyrotechnics, from the Greek word pyre, meaning fire, and technics, meaning an art. Pyrotechnics includes not only fireworks but also a whole range of devices that use similar materials and principles, from safety matches that we use every day to solid fuel rocket boosters of the space shuttle. The household match is considered a special pyrotechnic device as all the pyrotechnic effects, that is, heat, smoke, light, gas and sound are present in it. Some historians say that black powder, the basic material used in fireworks, was invented in India. Shukranvi, written more than 2000 years ago, has references to weapons similar to guns and projectile weapons. However, the Chinese are generally considered the pioneers of pyrotechnics. They are said to have developed black powder more than 1000 years ago. It took at least 200 years for the knowledge to spread to the West, and it was only in 1242 that an English monk, Roger Bacon, revealed the formula for black powder. He considered it such a dangerous substance that he wrote of it in a code language. The basic formula of the black powder or gunpowder has remained unchanged for centuries. It is a blend of potassium nitrate, charcoal and sulfur in the ratio of 75:15:10 by weight. It is almost the perfect combination as it is, and no further improvements or alterations need to be made. Experts say that this might be the only chemical product still using the same age-old proportions and manufacturing techniques. However, with the development of modern chemistry, light and color effects have become common in fireworks. In the last century, the discovery of aluminium, magnesium and titanium, which burn at high temperatures emitting bright light, dramatically improved the brilliance of fireworks. Similarly, colors too are a recent development.
The principal color emitters in pyrotechnics were identified after decades of research. These colors are formed in one of two ways: luminescence and incandescence. Incandescent light is produced when a substance is heated so much that it begins to glow. Heat causes the substance to become hot and glow, initially emitting infrared, then red, orange, yellow, and white light as it becomes increasingly hotter. When the temperature of a firework is controlled, the glow of its metallic substances can be manipulated to be a desired color at the proper time. The principle behind any firework is that when heat is applied to fuel, that is the gunpowder, it burns using oxygen. However, because the fuel is packed tightly to keep the heat in, the burning takes place all of a sudden. It causes the characteristic loud noise. The actual manufacturing process of firework is simple. The raw materials required are fuel, binders, oxidizers to make it burn, and a few other materials. The ingredients are ground and mixed well. The mixture is pushed through a machine from which it comes out as long rolls or strips and then rolled in cardboard or old newspapers with a fuse. The greatest danger of pyrotechnics is that it deals with fire. The industry is notorious for its accidents, whether in the USA, Japan, or India. Though the mixture is stable if kept cool and dry, it can catch fire if heat is accidentally applied through too much friction sometimes, or from a spark or an impact. Scientists are looking for ways of making fireworks safer. In India, fireworks used to be imported from China. During the Second World War, these imports were stopped, and the safety match producers of Shivakashi in Tamil Nadu began manufacturing fireworks for Deepavali. In 1992, the country used about 60 crore worth of firework, and 60 to 70% of this came from Shivakashi. In Shivakashi, fireworks are manufactured in a number of small units. 3 months before the festival is the busiest time for these units. Fireworks are transported to every nook and corner of the country. The working conditions of these units are, however, far from satisfactory. There are very few testing facilities for quality or uniformity and hardly any safety measures in force. That is why we hear of accidents in Shivakashi year after year. It is very difficult to get information on how to manufacture fireworks because it is not considered safe to give everybody the details. Only very few reliable persons are taught this art. In many countries, fireworks are not allowed to be used by individuals. Only community displays, specially organized with the help of experts, are allowed. A great deal of care is taken for safety at these displays. However, since even children are allowed to play with fireworks in India, it is important to observe certain safety rules. Fireworks should be stored, handled, and lit with care. They should never be stored or unpacked near a flame, gas cylinder, or heater. One should never wear long, loose clothes or nylon clothes when lighting crackers. And since the powder in crackers is poisonous, they should never be carried loose in your pocket or your hand. Also, fireworks should never ever be lit inside a house. Never bend over a firework when you are lighting it, and never use fireworks to frighten people. If in spite of being careful, you do get a burn, go to a doctor instead of applying oil or ointment. With care and
consideration, we can make our favorite festival a much safer one. See students, that was a very informative and interesting video of our chapter. So હવે આપણે આપણા જે ચેપ્ટર છે યુનિટ નંબર 5 પ્લેઇંગ વિથ ફાયર એને વિસ્તારથી સમજીએ. One of our favorite festivals in India is Deepavali. તો અહીં સુપરલેટિવ ડિગ્રીનો યુઝ થયો છે, વન ઓફ આપવામાં આવ્યો છે. તો ઘણા બધા જે ફેસ્ટિવલ્સ આપણા ફેવરિટ ફેસ્ટિવલ છે એમાંથી જ એક ફેવરિટ ફેસ્ટિવલ કયો છે? દીપાવલી ઓર દિવાળી એઝ ઇટ ઇઝ નોન ઇન ધ નોર્થ, અને ઉત્તરમાં જેને દિવાળી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. There is nothing to match the excitement when crackers go off in the night sky with a loud bang and a brilliant shower of colors. તો જે ફટાકડા જે ફૂટે છે અને તેમાંથી જે પ્રકાશ આવે છે અને જે અવાજ આવે છે તેની જે ઉત્તેજના હોય છે તેને મેચ કોઈ પણ બીજો આનંદ મેચ કરી શકતો નથી. I mean to say that there is nothing match to the excitement. એવી કોઈ પણ એક્સાઇટમેન્ટ નથી, ઉત્તેજના નથી. when crackers go off, જ્યારે ફટાકડા ફૂટે છે, in the night sky, રાત્રિના આકાશમાં, with a loud bang, મોટા અવાજથી, and a brilliant shower of colors. કોની સાથે? તો shower of colors એટલે કે રંગોના ફુવારા સાથે, તેજસ્વી રંગોના ફુવારા સાથે જ્યારે આ ફટાકડા ફાટે છે તે જોવાનો આનંદ બીજા કોઈ વસ્તુમાં એવો આનંદ નથી, એવી કોઈ ઉત્તેજના બીજી કોઈ વસ્તુમાં આવતી નથી. ઓકે, many of us might wonder, બધાને આશ્ચર્ય થતો હશે, how these fireworks are made, આ ફટાકડાઓ કેવી રીતે બનાવવામાં આવતા હશે, and what goes into them, અને તેની અંદર શું નાખવામાં આવતું હશે. The physics and chemistry of fireworks is as interesting as the sound and the light they emit. તો આ જે ફાયરવર્ક્સ એટલે કે ફટાકડા બનાવવાનું ભૌતિક વિજ્ઞાન અને રસાયણ વિજ્ઞાન તે પણ એટલું જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે જેટલું આ ફટાકડાઓ અવાજ કરે છે અને તેમાંથી જે પ્રકાશ ઉત્સર્જિત થાય છે તે જોવાનો જેટલું રસપ્રદ છે એટલું જ રસપ્રદ એનું ભૌતિક વિજ્ઞાન અને રસાયણ વિજ્ઞાન છે આ ફટાકડા બનાવવા પાછળનું. તો લેટ્સ સી. The science of fireworks are technically called pyrotechnics. તો આ ફટાકડા બનાવવાનું જે વિજ્ઞાન છે એને તકનીકી રીતે શું કહેવામાં આવે છે? પાયરોટેકનિક્સ. From the Greek word. તો આ પાયરોટેકનિક્સ શબ્દ ક્યાંથી લેવામાં આવ્યો છે? એક ગ્રીક વર્ડ છે, એક ગ્રીક શબ્દ છે પાયરોટેકનિક્સ એટલે, જેમાં પાયર મીનિંગ ફાયર, જેમાં પાયર નો મીનિંગ શું થાય છે? ફાયર એટલે કે આગ, એન્ડ ટેકનિક્સ મીન્સ an art, અને ટેકનિક્સ નો મીનિંગ શું થાય છે? એક કલા. Pyrotechnics include not only fireworks. Pyrotechnics ની અંદર ફક્ત ફટાકડાઓનો સમાવેશ થતો નથી, પરંતુ also a whole range of devices that use similar material and principle. પરંતુ બધા જ ઉપકરણોની શ્રેણી એટલે કે એવા બધા જ ઉપકરણોનો સમાવેશ થાય છે જેમાં સિમિલર એટલે કે સરખું મટીરિયલ અને સરખા સિદ્ધાંતો પર કામ કરે છે. તો તે કયા છે? ફ્રોમ સેફ્ટી મેચિસ, અહીં સેફ્ટી મેચિસ એટલે કે દિવાસળીથી લઈને ધેટ વી યુઝ એવરી ડે ટુ સોલિડ ફ્યુલ રોકેટ બુસ્ટર્સ ઓફ ધ સ્પેસ શટલ. તો દિવાસળી જેનો આપણે દરરોજ ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યાંથી લઈને સોલિડ ફ્યુલ એટલે કે ઘન બળતણ જેનો ઉપયોગ રોકેટ બુસ્ટર્સ તરીકે સ્પેસ શટલમાં થાય છે, એટલે કે અવકાશયાનમાં રોકેટ બુસ્ટર્સ તરીકે જે સોલિડ ફ્યુઅલનો ઉપયોગ થાય છે ત્યાં સુધી દિવાસળીથી આ જે ઘન બળતણનો યુઝ થાય છે અવકાશયાનમાં ત્યાં સુધીના બધા જ ઉપકરણોની શ્રેણીનો સમાવેશ આ ફાયરવર્ક્સ એટલે કે આ પાયરોટેકનિક્સની અંદર યુઝ થાય છે.
તો પાયરોટેક્નિક્સ શાને શાને ઇન્ક્લુડ કરે છે? ફાયરવર્ક્સ અને દિવાસળીથી લઈને અવકાશયાનમાં ઘન જે બળતણ વાપરવામાં આવે છે ત્યાં સુધી બધા જ ઉપકરણોની શ્રેણીનો સમાવેશ આ પાયરોટેક્નિક્સની અંદર કરવામાં આવે છે. The household match is considered a special pyrotechnic device. તો આ જે હાઉસહોલ્ડ મેચ એટલે કે આ જે દિવાસળી છે, ઘરગથ્થુ દિવાસળી છે, એને એક સ્પેશિયલ પાયરોટેક્નિક સાધન માનવામાં આવે છે. કન્સિડર્ડ એટલે કે માનવામાં આવે છે, ગણવામાં આવે છે. તો આ જે ઘરગથ્થુ માચિસ હોય છે એને સ્પેશિયલ એટલે કે ખાસ એવી પાયરોટેક્નિક સાધન માનવામાં આવે છે. As all the pyrotechnic effect, heat, smoke, light, gas and sound are present in it. તો તેની અંદર પાયરોટેક્નિકના બધી જ અસરો જોવા મળે છે. ધારો કે જેવા કે હીટ, ગરમી તેમાં જોવા મળે છે, સ્મોક, ધુમાડો તેમાંથી નીકળે છે, લાઇટ તો પ્રકાશિત કરે છે, ગેસ એન્ડ સાઉન્ડ આ બધું જ એક માચિસ બોક્સની અંદર દિવાસળીની અંદર જોવા મળે છે. આગળ વધીએ. Yes. Some historians say that black powder, the basic material used in fireworks, was invented in India. તો કેટલાક ઇતિહાસકારો, historians means ઇતિહાસકારો, કેટલાક ઇતિહાસકારો એવું કહે છે કે બ્લેક પાવડર એટલે કે જે ગંધક આવે છે, બ્લેક પાવડર the basic material used in fireworks એટલે કે જે એક મુખ્ય એવું મટીરિયલ છે જે ફાયરવર્ક્સ એટલે ફટાકડાની અંદર યુઝ થાય છે, જેની શોધ ક્યાં થઈ હતી? ઇન્ડિયામાં થઈ હતી. એવા કેટલાક ઇતિહાસકારો કહે છે. સુક્રાંતિ written more than 2000 years ago. તો સુક્રાંતિએ 2000 વર્ષ પહેલા લખ્યું હતું. as reference to કોના સંદર્ભમાં? રેફરન્સ ટુ મીનિંગ કે ના સંદર્ભમાં, ફાયરવર્ક્સના સંદર્ભમાં શું લખ્યું હતું જોઈએ. weapons similar to guns and projectile weapons. તો આ ફાયરવર્ક્સ એ ગન્સની સરખામણીએ આવે છે અને પ્રોજેક્ટાઇલ વેપન્સ એટલે કે અસ્ત્ર શસ્ત્રની સરખામણીએ આવે એવા ફાયરવર્ક્સ છે એવું સુક્રાંતિએ 2000 વર્ષ પહેલા લખ્યું હતું. However, પરંતુ કેટલીક રીતે the Chinese are generally considered that pioneers of pyrotechnics. પરંતુ કેટલીક રીતે આ ચાઇનીઝ જે છે એમને એના સંશોધક માનવામાં આવે છે. They are said to have developed black powder more than 1000 years ago. તો તેઓ એવું કહે છે, એવું કહેતા કે તેઓએ આ બ્લેક પાવડર જે ગંધક છે એનો વિકાસ 1000 વર્ષ 1000 years એટલે કે 1000 વર્ષ પહેલા કર્યો હતો. It took at least 200 years for the knowledge to spread to the west. અને 2000 વર્ષ એટલે કે ચાઇનાથી લઈને પશ્ચિમના દેશો, યુરોપ છે, અમેરિકા છે, તે દેશો તરફ આ નોલેજને પ્રસરતા 200 વર્ષ જેટલા લાગ્યા હતા. And it was only in 1242 that an English monk Roger Bacon revealed the formula for black powder. અને ત્યારબાદ 1242માં એક અંગ્રેજ સાધુ જેનું નામ છે રોજર બેકન, તેણે આ બ્લેક પાવડરના ફોર્મ્યુલાને રિવીલ કર્યો હતો એટલે કે જાહેર કર્યો હતો. કેવી રીતે જાહેર કર્યો હતો જોઈએ. He considered it such a dangerous substance. તેણે એવું ગણાવ્યું હતું કે આ જે સબસ્ટન્સ, આ જે ઘટક છે તે ખૂબ જ ઘાતક છે, ડેન્જરસ છે. That he wrote of it in a code language. એટલા માટે તેણે તે વિશેની બધી જ માહિતી કોડ લેંગ્વેજમાં લખી હતી એટલે કે સાંકેતિક ભાષામાં લખી હતી. The basic formula of the black powder or gunpowder has remained unchanged for centuries. તો આ જે બ્લેક પાવડર આ ગંધકનો જે બેસિક ફોર્મ્યુલા છે એ કેટલી સેન્ચુરીઝથી કેટલાય વર્ષોથી જેવી છે તેવી જ રહી હતી, તેમાં કોઈ પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો ન હતો. તો એ બેઝિક ફોર્મ્યુલા શું છે જોઈએ. ઇટ ઇઝ બ્લેન્ડ મીન્સ મિશ્રણ,
તે શાનું મિશ્રણ છે? બ્લેન્ડ ઓફ પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ, ચારકોલ means also and sulfur in the ratio of 75:15:10 by weight. તો એ શાનું મિશ્રણ છે? બેઝિક ફોર્મ્યુલા શું છે? કે પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ, ચારકોલ એન્ડ સલ્ફર ને કેટલા પ્રમાણમાં છે? 75:15:10 વજનમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. or it is almost a perfect combination. તો એક શું છે? એક પરફેક્ટ સંયોજન છે. as it is and no further improvement, અને તેમાં કોઈ પણ વધારાની જરૂર નથી. or alteration, કોઈ વૈકલ્પિક સુધારાની પણ જરૂર નથી. need to be made, કોઈ વૈકલ્પિક સુધારાની પણ તેમાં જરૂર નથી. experts means નિષ્ણાત, experts say that this might be only chemical product experts say that this might be the only chemical product. તો નિષ્ણાંતો શું કહે છે કે આ એક એવું રાસાયણિક ઉત્પાદન છે still using the same age old proportion and manufacturing techniques. તો નિષ્ણાંત લોકો એવું કહે છે કે એનું જે પ્રોડક્શન થાય છે, એનું જે રાસાયણિક ઉત્પાદન થાય છે, જે પહેલા થતું હતું એ જ પ્રમાણમાં અને એ જ ગુણવત્તામાં એનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. આગળ જોઈએ. However, with the development of modern chemistry, light and color effect have become common in fireworks. પરંતુ કેટલીક રીતે જે રાસાયણિક વિજ્ઞાનનો જે વિકાસ થયો છે એના કારણે લાઇટ એટલે કે પ્રકાશ એન્ડ કલર, જુદા જુદા કલરની અસરો એટલે કે એની જે ઇફેક્ટ જે ફટાકડાની અંદર યુઝ થાય છે એ ખૂબ જ સામાન્ય બની ગયું છે, કારણ કે મોડર્ન એટલે કે આધુનિક રાસાયણિક વિજ્ઞાનનો વિકાસ થયો છે તેના કારણે. In the last century, the discovery of aluminum, magnesium and titanium, which burn at high temperatures, emitting bright light, dramatically improve the brilliance of fireworks. તો અહીં શું કહેવા માંગે છે કે જે લાસ્ટ સેન્ચુરી હતી, 20મી સદી હતી, તેમાં શાની ડિસ્કવરી એટલે શાની શોધ થઈ? એલ્યુમિનિયમ, મેગ્નેશિયમ અને ટિટેનિયમની શોધ થઈ હતી, જે ઊંચા તાપમાને ખૂબ જ તેજસ્વી એવા પ્રકાશને ઉત્સર્જિત કરે છે. એમિટિંગ મીન્સ સર્જન કરે છે. ડ્રામેટિકલી એટલે કે નાટ્યાત્મક રીતે ઇમ્પ્રુવ ધ બ્રિલિયન્સ. તો બ્રિલિયન્સ મીન્સ કે તેજસ્વીતાને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવીએ છે, એટલે કે તેજસ્વીતામાં વધારો કર્યો છે. ઓફ ફાયરવર્ક્સ, કોની તેજસ્વીતામાં વધારો કર્યો છે? ફટાકડાની તેજસ્વીતામાં વધારો કર્યો છે. સિમિલરલી કલર્સ ટુ આર અ રિસન્ટ ડેવલપમેન્ટ, અને એવી જ રીતે જે કલર્સની અંદર પણ હાલમાં જ ડેવલપમેન્ટ એટલે કે હાલમાં જ વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે. જે ફટાકડા ફાડતા જે કલર્સ નવા આપણને જોવા મળે છે તેમાં પણ હમણાં જ વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે. ધ પ્રિન્સિપલ કલર એમિટર્સ ઇન પાયરોટેકનિક્સ, એટલે કે જે મુખ્ય કલર્સ નું સર્જન થાય છે તે were identified after decades of research. એટલે કે જે મુખ્ય કલર ફટાકડા ફાડવાથી જે સર્જન પામે છે તેનું સંશોધન કરતા ડિકેડ્સ એટલે કે 10 વર્ષ લાગ્યા હતા. ધીસ કલર્સ આર ફોર્મ, એટલે કે આ કલરની રચના ઇન વન ઓફ ટુ વેઝ, બે રીતે કરવામાં આવી છે. કેવી રીતે? લ્યુમિનિસન્સ એન્ડ ઇન્કેન્ડિસન્સ. આ બે રીતે એની રચના કરવામાં આવી છે. લ્યુમિનિસન્સ મીન્સ કે પ્રકાશની રીતે, એટલે કે એમાં તેજસ્વીતાની રીતે રંગોનું સર્જન કરવામાં આવે છે. અને ઇન્કેન્ડિસન્સ એટલે કે તેમાં ગરમી આપીને નવા કલરનું સર્જન કરવામાં આવે છે. લેટ્સ સી. Incandescence, light is produced when a substance is heated so much
that it begins to glow. તો આ પ્રકારમાં શું કરવામાં આવે છે કે ઘટકને ખૂબ જ ગરમ કરવામાં આવે છે, જેના કારણે તે ચમકવા લાગે છે. Heat causes the substance to become hot, અને ગરમીના કારણે તેના ઘટકો ધીમે ધીમે ગરમ થવા લાગે છે, એન્ડ ગ્લો, અને ચમકવા લાગે છે. ઇનિશિયલી ઇમિટિંગ, ઇનિશિયલી મીન્સ શરૂઆતમાં સર્જન કરે છે. કયા કલરનું સર્જન કરે છે? ઇન્ફ્રારેડ એટલે કે ચમકદાર લાલ, ધેન રેડ પછી લાલ, ઓરેન્જ નારંગી, યેલો એટલે કે પીળા, એન્ડ વ્હાઇટ લાઇટ પછી કયા કલરનું સર્જન કરે છે? સફેદ કલરનું, છેલ્લે સફેદ કલરનું સર્જન કરે છે. એઝ ઇટ બીકમ ઇન્ક્રીઝિંગલી હોટર, જેમ જેમ તેને ગરમી આપવામાં આવે છે તેમ તેમ આ બધા કલરો તેમાં ચમકવા લાગે છે. When the temperature of a firework is controlled, પરંતુ જ્યારે આ ફાયરવર્કનું ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે, the glow of its metallic substance can be manipulated to be desired color at the proper time. પરંતુ જો તેના તાપમાનને કંટ્રોલ કરવામાં આવે તો તેની અંદર જે ધાતુનું સબસ્ટેન્સ હોય છે, ધાતુના ઘટકો હોય છે, તેને આપણે ચાલાકીથી મેનિપ્યુલેટેડ એટલે કે ચાલાકીથી પોતાને જોઈતા કલરમાં આપણે તેને ફેરવી શકીએ છીએ. Let's see further. The principle behind any fireworks is that when heat is applied to fuel, it burns using oxygen. એટલે કે મુખ્ય પ્રિન્સિપલ મીન્સ મુખ્ય સિદ્ધાંત ફાયરવર્ક્સની પાછળ એટલે કે ફટાકડાઓની પાછળ મુખ્ય સિદ્ધાંત એ છે કે જ્યારે તેને ગરમી આપવામાં આવે છે તેના ફ્યુલને એટલે કે ગન પાવડરને ગરમી આપવામાં આવે છે, ત્યારે તે ઓક્સિજનની સહાયથી, ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરીને તે સળગે છે. However, કેટલીક રીતે because the fuel is packed tightly, અને કેટલીક રીતે આ જે ગન પાવડર હોય છે, ફ્યુલ મીન્સ ગન પાવડરને એકદમ ટાઈટ રીતે તેને રાખવામાં આવે છે, the heat in the burning takes place all of the sudden. તો જે ટાઈટ રાખવામાં આવે છે ફ્યુલને, તેની અંદર ધીમે ધીમે સળગવાનું શરૂ થાય છે. It causes the characteristic loud noise, અને જેના કારણે તે પોતાના ગુણધર્મ પ્રમાણે મોટા અવાજે શું થાય છે? ફાટે છે. The actual manufacturing process of firework is simple. તો જે આ ફટાકડાઓનું ઉત્પાદન કરવાની રીત છે તે ખૂબ જ સાદી છે, સરળ છે. The raw materials required are, raw materials means કાચો માલ. એના માટે કયો કાચો માલ જોઈએ છે? ફ્યુલ એટલે કે બળતણ, જેની આપણે વાત કરી હતી, ગન પાવડર or બ્લેક પાવડર, બાઇન્ડર્સ એને બાંધવા માટેના સાધનો, ઓક્સિડાઇઝર્સ એટલે કે એને સળગવા માટે, ટુ મેક ઇટ બર્ન તેને સળગવા માટેના જરૂરી ઘટકો, એન્ડ અ ફ્યુ અધર મટીરિયલ્સ અને બીજા બધા મટીરિયલ્સ. The ingredients means ઘટકો. The ingredients are ground. તો એના જે ઘટકો હોય છે તેને પીસી નાખવામાં આવે છે. Ground means પીસવું. And mixed well, અને સરસ રીતે તેને મિશ્ર કરવામાં આવે છે. The mixture is pushed through a machine from which it comes out as long rolls or strips. તો આ મિક્સ જે થઈ ગયો હોય છે એને મશીન દ્વારા જે રોલ તેના બનાવવામાં આવ્યા હોય છે, જે રીતે આપણે ફટાકડા જોઈએ છે તે રોલની અંદર તે ફ્યુલને ભરવામાં આવે છે, એન્ડ ધેન રોલ્ડ ઇન કબર્ડ, અને તેને એન્ડ ધેન રોલ્ડ ઇન કાર્ડબોર્ડ, અને તેને ઉઠાની અંદર ભરવામાં આવે છે, ઓર ઓલ્ડ ન્યૂઝપેપર અથવા તો જે જૂના ન્યૂઝપેપર હોય છે તેની અંદર ભરવામાં આવે છે, વિથ અ ફ્યુઝ એટલે કે તેની બહાર એક જ્યોત પણ રાખવામાં આવે છે, જે જ્યોતને આપણે સળગાવીએ છીએ અને ફટાકડો ફૂટે છે, રાઈટ. The greatest danger of pyrotechnic is that it deals with fire. તો મોટામાં મોટો ભય શું છે? ડેન્જર એટલે કે ખતરો શું છે પાયરોટેકનિક્સ નો? કે એ આગ સાથે કામ કરે છે. The industry is notorious means કુખ્યાત,
કુખ્યાત મીન્સ કે ખરાબ કામ માટે વિખ્યાત, અને ફેમસ એટલે સારા કામ માટે સારા કામ માટે તેને ઓળખવામાં આવે છે. તો નોટરિશિયસ એ છે ને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે ફેમસ નો. ઓકે, ધ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ notorious for its accidents whether in the USA, Japan or India. તો આ ઇન્ડસ્ટ્રી, આ ફાયરવર્ક ની જે ઇન્ડસ્ટ્રી છે એ કુખ્યાત છે જાત જાતના એક્સિડન્ટ થવા માટે, વેધર ઇન ધ યુએસએ, એ યુએસએ એટલે કે અમેરિકામાં હોય, જાપાનમાં હોય કે ઇન્ડિયામાં હોય. થ્રુ ધ મિક્સચર ઇઝ સ્ટેબલ ઇફ કેપ્ટ કુલ એન્ડ ડ્રાય. જો એનું જે મિક્સચર હોય છે, જે આપણે પીસીને મિક્સ કરેલું હોય છે, ફ્યુલ, જે ફ્યુલ બ્લેક પાવડર હોય છે, એને આપણે ઠંડી અને સૂકી જગ્યાએ મૂકીએ તો તે સ્થિર રહે છે, સ્ટેબલ રહે છે. ઇટ કેન કેચ ફાયર ઇફ હીટ ઇઝ એક્સિડન્ટલી એપ્લાઇડ. અને જો એને ગરમી આપવામાં આવે, ધારો કે એને ગરમી આપવામાં આવે તો શું થાય છે, થ્રુ ટુ મચ ફ્રિક્શન, જો એનું ઘર્ષણ થાય કોઈક વાર, ઓર ફોર્મ ઓફ સ્પાર્ક, કે એને તણખો લાગી જાય, ઓર અન ઇમ્પેક્ટ, કે કંઈક અથડામણ થાય તો તેના કારણે શું થાય છે, એક્સિડન્ટ થાય છે. સાયન્ટિસ્ટ આર લુકિંગ ફોર વેઝ ઓફ મેકિંગ ફાયરવર્ક્સ સેફર. એટલા માટે જ વૈજ્ઞાનિક લોકો એવા ફટાકડા આને પ્રિફર કરે છે, એવા ફટાકડા બનાવવાનું માટેની શોધ કરી રહ્યા છે કે જે આ તહેવારો ઉજવવા માટે સેફ રહે. કે આગળ જોઈએ. In India, fireworks used to be imported from China. તો ભારતમાં મોટા ભાગે ના ફટાકડા ચાઇનામાંથી એટલે કે ચીનમાંથી આયાત કરવામાં આવે છે. ઇમ્પોર્ટેડ મીન્સ આયાત કરવામાં આવતા હતા. ડ્યુરિંગ ધ સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર, બીજું વિશ્વયુદ્ધ જ્યારે થતું હતું, ધીસ ઇમ્પોર્ટ્સ વર સ્ટોપ, ત્યારે આ આયાતોને બંધ કરવામાં આવી હતી. એન્ડ ધ સેફ્ટી મેચિસ પ્રોડ્યુસ ઓફ શિવાકાશી, અને જે શિવાકાશી જે તમિલનાડુમાં આવેલું છે, ત્યાં જે સેફ્ટી મેચિસ એટલે કે જ્યાં દિવાસળી બનાવવામાં આવતી હતી, ઇન તમિલનાડુ બિગેન મેન્યુફેક્ચરિંગ ફાયરવર્ક્સ ફોર દીપાવલી. તો ત્યાં દિવાળીના તહેવાર માટે ત્યાં ફટાકડાનું ઉત્પાદન શરૂ કરવામાં આવ્યું. ઇન 1992, 1992માં the country used about 60 crores worth of fireworks. તો 1992માં આપણા દેશે 60 કરોડ ના ફટાકડાનો યુઝ કર્યો હતો. એન્ડ 60 to 70% of this came from શિવાકાશી. અને આ જે 60 કરોડના ફટાકડાનો યુઝ કરવામાં આવ્યો હતો, તેમાંથી 60 થી 70% ફટાકડાઓ તો શિવાકાશીમાંથી જ આવ્યા હતા. ઇન શિવાકાશીમાં fireworks are manufactured in a number of small units. તો શિવાકાશીની અંદર આ ફટાકડાઓનું ઉત્પાદન અસંખ્ય નાના એકમોમાં કરવામાં આવતું હતું. 3 months before the festival is the busiest time for these units. અહીં festivals means દિવાળી. તો દિવાળીના 3 મહિના પહેલા આ નાના એકમો જે છે તે ખૂબ જ બિઝી રહે છે, ખૂબ જ વ્યસ્ત રહે છે, કારણ કે ફટાકડાઓ ઘણા બનાવવાના હોય છે. Fireworks are transported to every nook and corner of the country. અને આ બધા ફટાકડાઓને દેશના ખૂણામાં પહોંચાડવામાં આવે છે. The working conditions of these units are however far from satisfactory. પરંતુ આ જે ફટાકડાઓ બનાવવામાં આવે છે નાના એકમોની, એની જે કામ કરવાની રીત છે એ સંતોષજનક નથી, કારણ કે ત્યાં તેને ચકાસવા માટેના પૂરતા સાધનો નથી કે આ ફટાકડા કેવા છે. બરાબર, આગળ જોઈએ. There are very few testing facility. સી કે ત્યાં ફટાકડાઓને ટેસ્ટ કરવા માટેની ફેસિલિટીઝ નથી. ફોર ક્વોલિટી ઓર ઇન્ફોર્મિટી, એટલે કે જે ફટાકડાઓ હોય છે તેની ગુણવત્તા અને એકરૂપતા
ટેસ્ટ કરવા માટેની ફેસિલિટીઝ ત્યાં નથી એન્ડ હાર્ડલી એની સેફટી મેઝર્સ ઇન ફોર્સ અને ત્યાં સેફટીના સાધનો પણ પૂરતા પ્રમાણમાં નથી. This is why we hear in accidents in Sivakasi year after year. જેના કારણે શિવાકાશીની અંદર દરેક મોટાભાગે દરેક વર્ષે આ એક્સિડન્ટ્સ થતા રહે છે. It is very difficult to get information on how to manufacture fireworks. તો આ ફટાકડા કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે એની પૂરેપૂરી માહિતી મળવી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. Because કારણ કે it is not considered safe to give everybody the details. કારણ કે એની માહિતી દરેકને આપી શકાતી નથી. કેમ આપી શકાતી નથી? કારણ કે દરેક લોકો ફટાકડા બનાવે તો એનો મિસયુઝ પણ થઈ શકે છે. Only a very few reliable persons are taught this art. ફક્ત કેટલાક ભરોસાપાત્ર લોકોને જ આ કલા શીખવવામાં આવે છે. In many countries, ઘણા દેશોમાં fireworks not allowed to be used by individuals. તો ઘણા દેશોમાં કોઈ પણ એકલો વ્યક્તિ ફટાકડાને ફોડી શકતો નથી. અમેઝિંગ છે ને કે ઘણા એવા દેશો છે કે જેમાં ફટાકડા ફોડી શકતા નથી. દરેક લોકો ફટાકડા ફોડી શકતા નથી. Only community displays, ફક્ત સામુદાયિક પ્રદર્શન જ કરવામાં આવે છે. કેવી રીતે? સ્પેશિયલી ઓર્ગેનાઇઝડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એક્સપર્ટ્સ આર અલાઉડ. તો ત્યાં જે ફટાકડા ફોડવાના એક્સપર્ટ્સ લોકો હોય છે તેને જ ફટાકડા ફોડવાની પરવાનગી આપવામાં આવે છે જે આ ફટાકડાનું પ્રદર્શન કરે છે. ફટાકડા ફોડવાનું પ્રદર્શન કરે છે. બીજા કોઈ લોકોને ફટાકડા ફોડવા દેવામાં આવતા નથી. A great deal of care is taken for safety at these displays. અને એ જે આ બતાવવામાં આવે છે ત્યાં ખૂબ જ કાળજી લેવામાં આવે છે લોકોની સેફટીમાં. However, પરંતુ કેટલીક રીતે since even children are allowed to play with fireworks in India. પરંતુ આપણા દેશમાં તો નાના બાળકોને પણ ફટાકડા ફોડવા દેવામાં આવે છે. It is important to observe certain safety rules. એટલા માટે કેટલાક સાવચેતીભર્યા નિયમોનું પાલન આપણે કરવું જોઈએ. તો કયા નિયમો છે તે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં આપણે જોવાના છે. ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી છે આ નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફની અંદર. તો સ્ટુડન્ટ્સ ધ્યાનથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. Fireworks should be stored, handled and lit with care. તો આ ફટાકડાઓને સારી રીતે સ્ટોર કરવા જોઈએ, હેન્ડલ એટલે સાચવવા જોઈએ એન્ડ લિટ વિથ કેર અને એને સળગાવતી વખતે ખૂબ જ કાળજી રાખવી જોઈએ. They should never be stored or unpacked near a flame, gas cylinder or heater. તો એને ક્યારેય ખુલ્લા ન રાખવા જોઈએ, અગ્નિ જ્વાળાની સામે નજીક ખુલ્લા ન રાખવા જોઈએ, ગેસ સિલિન્ડર અથવા તો હીટરની નજીક એને ખુલ્લા રાખવા જોઈએ નહીં. One should never wear long loose clothes or nylon clothes when lighting crackers. તો ફટાકડા સળગાવતી વખતે કોઈએ પણ લાંબા અને ખુલ્લા કપડા અને નાયલોનના કપડા પહેરવા જોઈએ નહીં. And since the powder in crackers is poisonous, અને જે રીતે તેની અંદર જે બ્લેક પાવડર યુઝ થતો હોય છે તે ઝેરી હોય છે. They should never be carried loose in your pocket or your hand. તેથી તેને તે જે ફટાકડા હોય છે તેને ખોલી કાઢવા નહીં જોઈએ અને તેની અંદર રહેલું ગંધકને આપણા જે પોકેટ રહી તેમાં મૂકવા જોઈએ નહીં કે આપણા હાથમાં રાખવા જોઈએ નહીં. Also, fireworks should never ever be lit inside a house. અને ખાસ કરીને આ ફટાકડાઓને આપણે ઘરની અંદર ફોડવા જોઈએ નહીં. Never bend over a fireworks when you are lighting it and never use fireworks to frighten people. અને જ્યારે પણ આ ફાયરવર્ક જ્યારે પણ આપણે ફટાકડા ફોડીએ ત્યારે તેની તરફ નમેલા રહેવું જોઈએ નહીં અને કોઈ પણ વ્યક્તિને ફ્રાઇટન એટલે કે ડરાવવા માટે ફટાકડાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. If in spite of careful, પરંતુ તમારી કાળજી બહાર, you do get a burn, જો તમારા શરીરનો કોઈ ભાગ સળગી જાય,
Go to a doctor instead of applying oil or ointment. તો જ્યારે પણ તમારા શરીરનો કોઈ ભાગ ફટાકડાને કારણે સળગી જાય છે તો ત્યારે તરત જ ડોક્ટર પાસે જવું જોઈએ, નહીં કે તેના ઉપર ઓઇલ કે કોઈક મલમ, ઓઇન્ટમેન્ટ મીન્સ કોઈક મલમ લગાડવું જોઈએ નહીં, તરત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. તો આ બધી કાળજીઓ ફટાકડા ફોડતી વખતે આપણે રાખવી જોઈએ. With care and consideration we can make our favorite festival a much safer one. તો આ બધી કાળજીઓને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે આપણા જે પસંદગીદાર તહેવાર છે જે દિવાળી છે એને આપણે સારી રીતે ઉજવી શકીએ છીએ. તો આ ચેપ્ટરની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેપ્ટરની અંદર ખૂબ જ સરસ એવી માહિતી આપવામાં આવી છે ફટાકડા વિશે, અને ખાસ તો છેલ્લે જે સેફટી રૂલ્સ આપવામાં આવ્યા છે ફટાકડા ફોડતી વખતે, તો એનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ. ઓકે, તો અહીં આપણો આ પાઠ પૂરો થાય છે. તો થેન્ક યુ.